नमस्कार बंधुगण, मो नाम शिवानी एवं आज मु आपणंकु मो जीवनर एमिति एक घटना सुनाइबाकु जाउछि जहा केबे काहाकु कहिबा पई साहस जुटाई पारि नथिली। बंधुगण, मो बयस 30 वर्ष एवं एपर्यंत ना मोर विवाह होइछि ना कोनोसी संपर्क स्थिर होइछि। मु मो बापांक सहित रहे कारण 2 वर्ष पूर्वे मा आमकु छाड़ी चली गले। मोर जणे बड़ भाई अछंती विशाल, जी मुठारु 3 वर्ष बड़ एवं सहररे निज पत्नीक सह रहुथिले। मो कहानी प्रकृतरे सेठारु आरंभ हुए जेतेबेले विशाल भाई निज पत्नींकठारु अलगा हेबाकु निष्पत्ति नेले। प्राय 1.5 वर्ष तलर कथा। छाड़पत्र परे से आम घरकु फेरी आसिले एवं पुणी थरे आमे 3 जण मु बापा एवं विशाल एकाठी रहिबाकु लागिलु। सत कहिले मोते सबुबेले गोटिए कथा हैरान करुथिला। जेतेबेले भी मो पई कोनोसी प्रस्ताव आसे ताहा आगोकु बढ़े नाही, ना केबे निर्बंध पर्यंत पहुंचे ना विवाह कथा। एही स्थिति मोते बहुत व्याकुल करुथिला। मो बयसर सबु सांगमाने केवल विवाहित नथिले बरं सेमानंकर पिलामाने मध्य होई गलेनी एवं मु एबे भी एकाकी थिली, ना कोनोसी जीवन साथी ना कोनोसी विशेष अनुभव। एबे मोते एमिति लागुथिला जे मो समय बीती जाउछि। एही चिंतारे मु प्रायतः मो रूमरे एका बसी लुह गडाउथिली। मु निजकु पचारुथिली एमिति काहिंकी, कोन मो भितरे किछि अभाव अछि? मु तो सुंदरी, निजर ध्यान रखे, समाजरे मिलामिशा करे, तथापि मो पई भल प्रस्ताव काहिंकी आसु नाही। केबे केबे मनकु एही चिंता मध्य आसुथिला जे बोध हुए किए मो उपरे किछि गुणी गारेडी करि देइछि। एही सबु चिंतारे मु मानसिक स्तररे भांगी पडुथिली। किंतु जेतेबेले विशाल भाई निज पत्नींकु निज फ्लैट देई आम पाखकु फेरी आसिले, मोते टिके आराम मिलिला। मोते लागिला जे एबे मो भाई मोते साथी देबे, कारण एकाकीपणरे मु बहुत विरक्त होई जाउथिली। बापा तो संध्या हेले ही निज औषध खाई सोई पडुथिले एवं मु एका बसी रहुथिली। जदिओ भाई एवं भाउजंक छाड़पत्ररे मोते दुख भी थिला, कारण मोते भाउज बहुत भल लागुथिले। विशाल भाई केबे कहि नथिले जे सेमानंक मध्यरे कोन होइथिला। परे जणा पडिला जे कारण थिला भाउजंक गुजब प्रचार करिवार अभ्यास। से समस्तंक कथा सुनुथिले एवं ताहाकु एणेतेणे प्रचार करुथिले। लोकमाने जेतेबेले विशालंकु एही विषयरे अभियोग कले तांकु बहुत आघात लागिला। विशाल भाई अनेक थर निज पत्नींकु बुझाइथिले, निज घर उपरे ध्यान दियो, अन्यमानंक जीवनरे ओकी मारिबा बंद कर, किंतु से सुनु नथिले। सबुबेले कहुथिले मो सांगर भाउजंक स्वामी तांकु नुआ फोन किणी देइछंती, आम पड़ोसी निज पत्नींकु सिमला बुलाइबाकु नेइछंती। से निज जीवनरे संतुष्ट नथिले एवं सबुबेले विशाल भाईंक सहित अभियोग करुथिले। सेही समयरे विशाल भाईंक आर्थिक स्थिति मध्य भल नथिला, जाहाकु भाउज ग्रहण करिपारिले नाही एवं शेषरे छाड़पत्र मागिले। जेतेबेले विशाल भाई आम सहित रहिबाकु आसिले, धीरे धीरे आमे परस्परर निकटतर हेबाकु लागिलु। आमे दुहे सांग परि होई गलु। आम पाखरे आउ केही बंधु मध्य नथिले। सेई मध्य एकाकी एवं मु मध्य एकाकी। बापा वृद्ध, जेमिति कि आपण बुझी पारुथिबे। से संध्या भटारे निज औषध खाई सोई पड़ंती एवं सकाळ बटारे उठंती। मु एवं विशाल राति अध जाए जाग्रत रहुथिलु। एकाठी खाद्य तैयारी करुथिलु, केबे नमकीन किंबा मिठा किणी आनुथिलु एवं टीवी देखि घंटा घंटा धरी कथावार्ता करुथिलु। आमे परस्पर सहित सबु किछि शेयर करुथिलु संपूर्ण सांगमानंक परि। जेतेबेले क्लांत होई जाउथिलु, मु कहुथिली चालो भाई एबे मु सोइबाकु जाउछि। मु मो रूमकु चाली जाउथिली एवं विशाल भाई किछि समय परे निज रूमकु। केबे केबे से कहुथिले राधा चालो कुआडे बुलिबाकु जिबा। आमे बाहरकु जाउथिलु एवं तांको साथ मोते आराम देउथिला। एहीपरि भाबरे से मोर सेही कष्टकु कम करिदेले जाहा मोते विवाह नहेबा एवं बयस बढ़िबा कारणरु कष्ट देउथिला। किंतु किछि दिन परे मु अनुभव कली जे विशाल भाई निजे बहुत अशांत अछंती। तांको मानसिक अवस्था ठीक लागु नथिला। अनेक थर मु तांकु निज रूमरे एका उदास बसिथिबार देखिली। मु तांको पाखकु जाई पचारुथिली, भाई कोन हेला, एते चिंतित काहिंकी? जदि आपण भाउजंकु एते भल पाउथिले तेबे अलगा काहिंकी हेले? विशाल भाई केवल एतिकी कहुथिले, राधा मु ता जोगु दुखी नुहे, बस किछि अन्य कथा भाबुछि, मो पाई चिंता कर नाही। धीरे धीरे विशालंक अवस्था आहुरी खराब हेबाकु लागिला। एबे से ठीक भाबे खाउ मध्य नथिले। एहा देखि मु बहुत चिंतित होई गली। पूर्वरु से मोते बाहरकु जिबाकु कहुथिले, मो सह बहुत कथा हेउथिले, किंतु एबे से सबुबेले निज रूमरे ही बंद रहिबाकु लागिले। मोते बुझा पडु नथिला जे शेषरे तांकर कोन होईछि। से एबे दिनसारा कामकु जाउथिले एवं घरकु फेरिबा समयरे मो आडकु न चाहि खाद्य खाई निज रूमरे बंद होई जाउथिले। सेही हस, सेही कथावार्ता, सेही समय सबु जेमिति हजि जाइथिला। तांकर एही परिवर्तन मोते भितरे भितरे भांगी देउथिला। मो मन मध्य उदास रहिबाकु लागिला। किंतु दिने मु स्थिर कली ना, मोते विशाल भाईंकु एही अंधकाररु बाहरकु आनिबाकु ही हेबो। एक संध्यारे जेतेबेले से कामरु फेरिले, मु भाबिली तांको सह मन खोली कथा हेबी। तांको रूम पाखरे पहुंचिली तो कबाट टिके खोला थिला।
ଭିତରକୁ ଚାହିଁବା ପରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲା ତାହା ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ବିଶାଳ ଭାଇ ନିଜ ଲାପଟପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ। ସ୍ପିକରର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ପଥର ପାଲଟି ଗଲି। ନା ପାଦ ହଲାଇ ପାରୁଥିଲି ନା ଆଖି ହଟାଇ ପାରୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ଆଖି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ, ମୁଁ ବୁଝିଯାଇଥିଲି ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ସେଠାରୁ ଟାଣି ଆଣି ମୋ ରୁମକୁ ଫେରିଆସିଲି। ନିଜ ବିଛଣାରେ ବସିଲି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବୁଲୁଥିଲା। ବିଶାଳ ଭାଇଙ୍କ ବିଛଣା କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିନେଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି, ପ୍ରତିଟି ଭାବ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅନୁଭବ ଥିଲା। ମନରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଘେରି ରହିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି, ବିଶାଳ ଭାଇ କାମକୁ ଯାଇସାରିଥିଲେ। ଅଜାଣତରେ ମୋ ପାଦ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଯାହା ରାତିର ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। କ'ଣ ଏହା ପରେଶାନୀ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି? ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧ୍ୟାନ ବାରମ୍ବାର ଗତକାଲି ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ନଥିଲି, ସବୁ ବୁଝୁଥିଲି। ସତ କହିଲେ, ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯାହା ବୋଧହୁଏ ବିଶାଳ ଭାଇ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 27 ବର୍ଷର ଥିଲି। ଶିବାନୀ, କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ବୟସ 30 କହିଥିଲେ। ହୁଏତ 27 ସେହି ସମୟର ଘଟଣା। ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ କାଶ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବନସାଥୀ ଥାନ୍ତା। ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ବିଶାଳ ଭାଇଙ୍କ ଛବି ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଏହା ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି? ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ତାହା ମୋ ମନରୁ ଯାଉନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ ଭାଇ ଫେରିଲେ, ମୁଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ କହିଲି, ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ଏବେ ନୁହେଁ ରାଧା, ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ରୁମକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନଚାହିଁ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ, ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏବେ ମୋ ସହ ଆଗପରି କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ସେ ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିନିଏ, ପରେ କଥା ହେବା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ରୁମ ପାଖ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ପୁଣି ସେଇଆ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ସିଧା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ, ଆପଣ କେତେଦିନ ଏମିତି ରହିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ସେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ରାଧା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପୁଣି ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏହି ଏକାକୀପଣରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ତୁ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛୁ। ସେ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ଭାଇ, ମୁଁ ଛୋଟ ନୁହେଁ, 27 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲିଣି। ତାପରେ ମୁଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ କହିଲି, ଭାଇ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ସେହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ। ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ବାଜେ କଥା ଏହା? ତୁ ମୋ ରୁମ୍ରେ କୁକି ମାରୁଛୁ? କେମିତିକା ଭଉଣୀ ତୁ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଚିତ୍କାର ପରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଛଟପଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଲୁହକୁ ଆଜାଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାହିଁକି ଏତେ ଏକାକୀପଣ? କାହିଁକି ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ? 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କବାଟରେ ହାଲୁକା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେ ବିଶାଳ ଭାଇ ଥିଲେ। ସେଇ ଧୀରେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ରାଧା, ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଭାଇ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହୁଏ। ମୁଁ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋ ଭାଇ ଫେରି ଦରକାର। ସେ ଯିଏ ହସୁଥିଲେ, ମୋ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବିଶାଳ ଭାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଅଜବ ନଜରରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରାଧା, ଗତକାଲି ରାତିରେ ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତାହା ତ ମନରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ ନା? ମୁଁ ସତ କହିଲେ ଅସହଜ ହୋଇଗଲି। ଭାଇ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିଛି। କ'ଣ ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ବିଶାଳ ଭାଇଙ୍କ ନଜର ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋତେ ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଲେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ନଜର ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କଲି। ରାଧା, କ'ଣ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଠିଆ ହେଲି। ତାପରେ ହାଲୁକା ହସ ସହ ସମ୍ମତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ସତ କହିଲେ ଭାଇ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଲାଜରେ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଦିଏ, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ସେହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଯଦି ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାପରେ ବିଶାଳ ଭାଇ ମୋତେ ନିଜ କୋଳକୁ ଟାଣିନେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଯାହା ଏବେ ପୂର୍ବ ପରି ଲାଗୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଚିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲୁ, ଘଟଣା ସବୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ନିଜ ଭୁଲର ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲୁ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପବିତ୍ର ହେବା କଥା ଥିଲା, ତାହା କଳୁଷିତ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପତନର ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା।
ଏକ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋ ରୁମରେ ଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ମୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ବାପା କହିଲେ, ରାଧା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଅଛି ତ ସହ? ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆମେ ଦୁହେଁ ଡରିଗଲୁ। ବିଶାଳ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ପୋଷାକ ଠିକ୍ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ବାପା ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ବାପା ରାଗରେ ଥରୁଥିଲେ। ଏହା ଆମ ଘର, ଆମ ପରିବାର। ତୁମେ ଆମ ସମ୍ମାନ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲ। ମୁଁ ଲାଜରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିରାଶାର ଭାର ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ବାପା କହିଲେ, ରାଧା, ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ଏବଂ ବିଶାଳ, ତୋତେ ନିଜ ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନର ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ବାସ୍ତବିକତାର ଅନୁଭବ କରାଇଦେଲା। ବିଶାଳ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କହିଲେ, ବାପା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ପରେଶାନ ଥିଲି ଏବଂ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ବାପା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଜବୁତ ରହିଲେ। ଏବେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କି ଆମ ପରିବାରର ବଦନାମ ହେଉ। ଏତିକି କହି ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ପଛରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ନିଜର ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ତୂପ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବାପା ବିଶାଳଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବିଶାଳ, ଏବେ ତୋତେ ନିଜ ଜୀବନ ଅଲଗା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ରାଧା, ମୁଁ ତୋର ବିବାହ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଇବି। ବିଶାଳ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରର ଖରାପ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲି। କିଛି ମାସ ପରେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିଲେ। ରାହୁଲ ଏକ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଭଲ ଏବଂ ବୁଝିବାବାଲା ମଣିଷ ଥିଲେ। ଆମର ବିବାହ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କଲି। ରାହୁଲ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଭଲ ପାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅତୀତକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଶିଖିଲି। ବିଶାଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ନୂଆ ପରିବାର ଗଢ଼ିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ସୁଖରେ ଅଛି। ମୋର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲିବାଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଆମେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଯାଉ, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରିବାର ମାର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଥାଏ। ମୋ କାହାଣୀ ଏକ ଭୁଲର ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସୁଧାରିବାର କାହାଣୀ। ମିଳନ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ। ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶିଖିବା ମଧ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହଜ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆମକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରୁ ଏହା ଶିଖିଛି ଯେ କେବେ କେବେ ଆମେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଏକାକୀପଣରେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଦୟାକରି ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।